اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے گئے، اللہ میرے بچوں کو ترقی عطا فرما، اچھی ملازمتیں عطا فرما دے، اچھی نوکریاں دے دے، اچھے رشتے عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، دینی ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ اکبر اس بچے کو، نوجوان کو کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ فحسن فرجہ۔ الہ العالمین، میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ میں صرف گناہ کی معافی کا ہی تجھ سے اس نوجوان کے لیے سوال نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں الہ العالمین اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے، اس کے دل کو باشرم بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحسن فرجا، اللہ میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت پر، کی بہن اور عورت کو ذلت اور تباہی کے دانے پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ آج آپ نے قریب ہی واقعہ سنا، یہ بچی بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی تھی، ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکلی تھی۔ اللہ اکبر، ایک بوائے فرینڈ نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک ہی وقت میں کئی دوستیاں ملائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اپنی عزت سے بھی گئی، صرف عزت ہی نہیں بلکہ جان سے بھی چلی گئی، بس جان سے بھی چلی گئی۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، تمام ادیان کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوا کرتی ہے، اس دین کو ماننے والوں کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو جب ان کے ماننے والوں میں دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور ان تمام خوبیوں میں سر فہرست اگر ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی اگر کوئی خوبی اور خصوصیت ہے تو وہ ہے حیا، شرم و حیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخُلُقِ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کی جو خصوصیت ہے، خوبی ہے، وہ ہے حیا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازرار فی خدرها،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، اور صرف کنواری ہی نہیں ہے بلکہ باپردہ بھی ہے، جس طرح ایک کنواری لڑکی اور باپردہ لڑکی میں حیا پائی جاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ یہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بات ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے صحابی ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ آج دنیا میں میں اور آپ بہت سے کام اس لیے نہیں کرتے، اگر میں اس کام کو کروں گا تو لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، میں نشانہ بنوں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا، اچھے لوگ مجھے اچھے انداز میں نہیں دیکھیں گے، میرا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں ہوگا، لیکن اس کام کو میں دل سے پسند کر رہا ہوتا ہوں، لیکن لوگوں کے ڈر سے اور لوگوں کے خوف سے کہ کہیں بدنامی جو ہے اور دنیا کے اندر ذلت اور تباہی میرا مقدر نہ بن جائے، مجھ پہ انگلیاں نہ اٹھے، میں اپنی ذلت اور بدنامی کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ پیغمبر نہ تو خود کسی فحش کام میں مبتلا تھے اور نہ ہی کسی فحش کام کو پسند کیا کرتے تھے، دل سے نفرت کرتے تھے۔ اور پیغمبر کی دعوت کو اٹھا کے اگر میں اور آپ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے یہ کافی ہے ہمارے لیے، ہم نے شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، ہماری داڑیاں ہیں، ظاہری ہماری وضاقتہ جو ہے اسلام اور دین کے مطابق ہے، بس کافی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب ہرقل کے پاس دین کی دعوت بھیجی، چٹھی بھیجی، خط بھیجا، اس کو دعوت دی، تو اس ہرقل نے پوچھا کہ ہماری اس سرزمین پر یہ ہمیں دعوت پہنچی اور جس شخص نے یہ دعوت دی ہے، کیا ہمارے ارد گرد آنے والے قافلوں میں سے کوئی ایسا قافلہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سرزمین سے آیا ہو کہ جس سرزمین سے یہ دعوت ہمارے پاس آئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی کون ہے؟ کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل بھی مسلمان نہیں ہے اور ابو سفیان بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ ابو سفیان ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا دعوت دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بیان کیا ہے؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ پیارے محبوب علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں ہرقل سوال کرتا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ اللہ کے نبی کی دعوت کے بارے میں کہتے ہیں یامرنا بالصلاۃ، وہ محمد علیہ السلام ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، والزکاۃ، ہمیں اپنے مالوں کی زکات نکالنے کا حکم دیتے ہیں، والصدق، وہ محمد علیہ السلام ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
صرف نماز کا ہی حکم نہیں دیتے، صرف زکوٰۃ کا ہی حکم نہیں دیتے، سچائی کا حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ چوتھی ان کی دعوت یہ ہے وہ ہمیں دعوتوں میں یہ بھی دعوت دیتے گئے وہ محمد علیہ السلام نے لوگوں کو حیا کا درس دیا ہے، پاک دامنی کا درس دیتے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد علیہ السلام لوگوں کو حیا کی دعوت دیتے ہیں، پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے پاک دامنی کے حوالے سے لوگوں کو کیوں تلقین فرمائی؟ حیا کا درس اللہ کے نبی کائنات کے امام نے کس لیے دیا؟ دوسری روایت میں موجود ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لا زوال نعمت رب العالمین نے انسان کے لیے عمل صالح کرنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنت رب العزت نے بنائی ہے۔ وہ لازوال نعمت رب العالمین قیامت کے دن مؤمنین کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان۔ اے دنیا والو اس بات کو غور سے سنو، حیا اللہ اکبر، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان والوں کے لیے رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ ایمان والوں کو رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا اپنانے والوں کا ٹھکانہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے، لیکن جو لوگ اپنی زندگیوں میں بے حیائیوں کو اور بے شرمیوں کو اختیار کرتے ہیں، رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کی گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں حیا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں اتنا بڑا ان کا رابط ہے، اتنا بڑا ان کا آپس میں جوڑ ہے، حیا اور ایمان کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ اگر حیا اور ایمان میں سے اگر ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے، ایک کو اٹھا دیا جائے تو اللہ اکبر دوسری چیز خود بخود بھی جاتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں ایمان کے دعوے ہیں لیکن اس کی زندگی میں حیا نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام فرماتے ہیں ایمان بغیر حیا کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے اللہ اکبر حیا سے متعلق اصول سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کے امام سے تعلیم لیتے ہوئے تربیت حاصل کرتے ہوئے حیا کو اپنایا ہے، اور وہ صحابہ پھر لوگوں کو حیا کا درس دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انصاری صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کا انصاری صحابی ہے، اپنے بھائی کو حیا سے متعلق درس دے رہا ہے، میرے بھائی حیا کو اپنا لو، حیا کو اپنا لو، بے شرمیوں کو اپنے سے دور کر دو۔ حیا کا اللہ اکبر نتیجہ رب العالمین میں بہترین رکھا ہے۔ بے حیائی کا نتیجہ جو ہے شر کی شر ہے، فتنے ہی فتنے ہے، آفات ہی آفات ہے۔ اگر زندگیوں میں بے حیائیوں کو نہیں چھوڑو گے زندگی میں ہی تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہاری عزتیں محفوظ
زندگی لگेगी, तुम्हारी इस्मतों को, अजमतों को तुम्हारे पैरों में, अपने पैरों में दुनिया वाले रौन देंगे. ये सगाबी इस किस्म की बहुत सी बातें अपने भाई को बता रहा था. अल्लाह के नबी के कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह अकबर. आप फरमाते हैं दाआ हो, ऐ मेरे अंसारी सगाबी, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की तुझे जरूरत नहीं है, इतनी तफसील बयान करने की तुझे जरूरत नहीं है, बल्कि इससे ये कह इन्नल हया मिनल ईमान. अल्लाह के रसूल ने समंदर को कूदे में बंद करते हुए फरमाया, मेरे सगाबी बस इससे कह दे कि हया का ताल्लुक ईमान से है. हया इतनी जरूरी है, जिसकी जिंदगी में हया है, अल्लाह अकबर, उसको ईमान की दौलत से माला माल किया गया. और जिसकी जिंदगी में अल्लाह अकबर ईमान के दावे भी है, कुछ आमाल भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हया नहीं है, यूं समझ लो कि अगर हया नहीं है तो ईमान भी नहीं है. इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान पढ़ के लोगों को वाज फरमाते हैं, नसीहतें करते. रब्बुल आलमीन ने कुरान में यूं नहीं कहा कि जिना नहीं करो, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना. जिना के जो असबाब है, जिना के जो वसाइल है, जिना के, अल्लाह अकबर, ये गुनाह इतना बड़ा जुर्म है, इतनी बड़ी अल्लाह की नाराजगी वाला काम है, इतनी बड़ी रब की बगावत है. रब्बुल आलमीन फरमाता है जिना करना तो दूर की बात है, जिना के करीब भी नहीं जाना. उन तमाम असबाब को नहीं अपनाना जो भी तुम्हें गुनाह, कबीरा गुनाह, अल्लाह की बगावत और अल्लाह के इतने बड़े गुनाह की तरफ तुम्हें लेके चली जाए कि अल्लाह अकबर, दुनिया में भी तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो. अगर माफी नहीं मांगी और हद तुम पर दुनिया में ना लग सकी तो कयामत के दिन फिर जो अल्लाह तुम्हारा हाल करेगा कोई पुरज़ाने हाल नहीं होगा. आज हमारी कैफियत मुसलमानों की, हमारे हालात, हमारे मामला इतनी बेहयाई है. आज मेरे और आपके घरों में ये बड़े बड़े हर फर्द को, मैंने अपने नौजवान बच्चों को, नौजवान बेटियों को, अल्लाह अकबर, ये बड़े बड़े टच मोबाइल दिए हुए हैं. मैं एक आलिम दीन से गुफ्तगू सुन रहा था, ये इतने बड़े बड़े टच मोबाइल आपने दिए हुए हैं, बिल्कुल ये इसी तरह है कि जिस तरह आपने अपनी बहन बेटियों के हाथ में गैर महरम को थमा दिया है. शैतान, अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते खलवत के अंदर कोई गैर मर्द और कोई गैर औरत, गैर महरम औरत और मर्द अगर है तो वो दोनों अकेले नहीं होते, बल्कि तीसरा जो है वो शैतान होता है. इसी तरफ तो अल्लाह के रसूल ने इशारे किए. मैं और आप अपने बच्चों को फख्रिया अंदाज में ये आलात देते हैं. मैंने अपने आप से, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से और अपने बेटों से कभी नहीं पूछा उनके मोबाइल मैंने और आपने चेक नहीं किए. मेरे और आपके बच्चे उसके ऊपर क्या लगा देते? लॉक लगा देते. माँ बाप खोल ही नहीं पाते. और मुसीबत सितम तो ये है ना कि माँ बाप भी इतने बेहयाई की तरफ जा चुके हैं, वो बच्चों को क्या रोकेंगे? माँ बाप के अपने मोबाइल में भी लॉक लगे हुए होते हैं. ये माशरा आवा का आवा जो है वो निकल चुका. प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और वो कहता है अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए. अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल मिजाज थे, बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे. अल्लाह के नबी कायनात के इमाम ने उसके इन जुमलों को सुना. यकीनी सहाबा तैश में आ गए, सहाबा को गुस्सा आने लगा. अल्लाह के नबी कायनात के इमाम ने फरमाया सब्र करो. अल्लाह के महबूब ने उस नौजवान से कहा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ नौजवान, ये बता अगर कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे तो इस बात को पसंद करेगा? वो कहता है काला ला. अल्लाह के नबी मैं तो कतई
इस बात को पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी माँ के साथ ज़िना करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तू पसंद नहीं करता कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे तो फिर दुनिया वाले भी इस चीज को पसंद नहीं करेंगे कि कोई या तू उसकी माँ के साथ ज़िना करे। फिर अल्लाह के नबी पूछते हैं तो इस बात को पसंद करेगा कि कोई तेरी बेटी के साथ ज़िना करे, कोई तेरी फूफी के साथ ज़िना करे, कोई तेरी खाला के साथ ज़िना करे। वो कहता है अल्लाह के नबी मैं कतई पसंद नहीं करूंगा। महबूब फरमाते हैं जिसके साथ तू या कोई ज़िना का इरादा कर लगा है वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की खाला और वो भी है। अल्लाह के नबी से वो सगाबी वो नौजवान कहता है अल्लाह के नबी मेरी समझ में आ गई बात, मैं समझ गया हूँ। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम मैं समझ गया हूँ, अब मुझे गुनाह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल मैं गुनाह नहीं करूंगा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, गुनाह का कोई इरादा नहीं है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर रावी कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस नौजवान के सर पे हाथ रखा और सर पर हाथ रखकर इसको दुआ दी अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबा व तग़्फ़िर क़ल्बा फ़हस्सिन फ़रजा। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान को दुआ दी। मैं कहता हूँ माँ बाप अपने बच्चों की दुनिया की फिक्र कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगते गए अल्लाह मेरे बच्चे को दुनिया में कामयाब कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया में अल्लाह अकबर दुनिया के इम्तिहानों में कामयाबियों से मेरे बच्चों को नवाज दे। मैं और आप अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे होते गए अल्लाह मेरे बच्चों को तरक्की अता फरमा, अच्छी मुलाजमतें अता फरमा दे, अच्छी नौकरियां दे दे, अच्छे रिश्ते अता फरमा। ये सारी दुआएं मैंने और आपने अपने अपने बच्चों के लिए करनी है, देनी है। लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह अकबर इस बच्चे को नौजवान को क्या दुआ दे रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व तग़्फ़िर क़ल्बहु फ़हस्सिन फ़रजा। इलाहिल आलमीन मैं इस नौजवान के लिए तुझसे दुआ मांगता हूँ अल्लाह इस नौजवान के गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह मैं सिर्फ गुनाह की माफी का ही तुझसे इस नौजवान के लिए सवाल नहीं करता बल्कि ये भी कहता हूँ इलाहिल आलमीन इसके दिल को पाकीज़ा बना दे, इसके दिल को बाशरम बना दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़हस्सिन फ़रजा। अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए तुझसे दुआ मांगता हूँ इलाहिल आलमीन इसकी शर्मगाह की भी हिफाजत फरमा, इसकी शर्मगाह की भी हिफाजत फरमा। कौन दुआएं दे रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हया का दर्स देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कितनी ढेरों दुआएं मुझे और आपको सिखाई है, मैं और आप उन दुआओं को पढ़ते हैं, अइम्मा से उन दुआओं को सुनते हैं और हम उस पे आमीन भी कहते हैं। जुल्म ये है, सितम ये है कि जो दुआएं मैं और आप अल्लाह से अरबी में मांगते हैं या अइम्मा खुतबा वाइज़ीन मुबल्लिगीन दुआएं करते हैं या वितर के अंदर लंबी लंबी, ये मेरी बहस नहीं कि वो वितर में लंबी दुआएं सुन्नत है या खिलाफ सुन्नत है, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरी ये बहस नहीं है। लंबी लंबी दुआओं में मैं और आप आमीन इमाम की दुआओं को, इमाम की दुआओं पर मैं और आप आमीन कहते हैं। इमाम हरम दुआएं कराते हैं, हरम आमीन से गूंज रहा होता है, लोगों की हिचकियां बन जाती है, ज़ारो क़तार लोग रो रहे होते हैं, उसके असरात अल्लाह अकबर नमूदार हो रहे होते हैं, उसके समरात का हुसूल हो रहा होता है। ये सारे असरात और समरात उस वक्त मिल रहे कि जब मैं अल्लाह से मांग रहा हूं और जो मांग रहा हूं मुझे पता नहीं है कि मैंने रब से क्या मांगा है, फिर भी रब ने मुझे दिया है। अगर मैं और आप रब से मांगते हुए समझ के मांगेंगे तो फिर रब की देन का क्या आलम होगा।
समझ के नहीं मांगा मैंने। आपने ये दुआ सुनी होगी ना, उलमा ने करवाई, आपको भी याद होगी 20 लोगों को। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। हम रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते हैं, उससे इल्तिजा करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना। हम अल्लाह से मांगते हैं, इलाहुल आलमीन हमारा सवाल है कि तू हमें हिदायत का फरमा दे। अगर हिदायत दी है तो हिदायत पर गामज़न फरमा। अल्लाह हिदायत पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाह सिर्फ हिदायत ही की दुआ हम तुझसे नहीं मानते, तुझसे ये भी सवाल करते हैं वत्तुक़ा। अल्लाहु अकबर, हमारी जिंदगियों में अपना डर हमें अता फरमा दे। डर का मकसद ये नहीं कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, हमारे दिलों में खौफ खुदा है। सहाबी रसूल से पूछने वाले ने अल्लाहु अकबर सहाबी नहीं पूछा तक़वे का मफ़हूम क्या है, तक़वे की डिटेल क्या है। अल्लाहु अकबर, वो अराबी है, वो बद्दू है, वो देहाती माहौल में पलने वाले हैं, सादे अंदाज में करते बताते हैं। अल्लाहु अकबर, एक तंग रास्ता है, कांटेदार रास्ता है, खारदार रास्ता है। उस तंग रास्ते से अगर कोई इंसान गुजरना चाहेगा, अपने जिस्म को समेटते हुए, अपने कपड़ों को समेटते हुए, उस तंग खारदार कांटेदार रास्ते से इस तरह गुजरेगा, कहीं कांटे और वो कीले अल्लाह अकबर उसके कपड़ों को ना फाड़ दे। वो कीले और कांटे जो है उसके जिस्म को जख्मी न कर दे। कहा तक़वा इसी को कहा जाता है, अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से, अल्लाह की बगावतों पर मुश्तमिल कामों से बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए अल्लाह अकबर जिंदगी के सफर को तय करके अल्लाह की अदालत में हाजिरी दे दे। इसको तक़वा कहा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह से हिदायत का सवाल किया करो, अल्लाह से तक़वे का सवाल किया करो। और सिर्फ हिदायत और तक़वे पर ही इक्तिफा नहीं, बल्कि रब से यूं भी कहा करो वल आफ़ाफ़। अल्लाह, जगह हमने तुझसे हिदायत और तक़वा मांगा है, वहाँ हम तुझसे ये भी सवाल करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें तू पाक दामनी अता फरमा दे। अल्लाह हमें पाक दामनी अता फरमा, अल्लाह हमें शर्म हया अता फरमा दे। प्यारे पैगंबर ने सलाम का फरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, अल्लाह अकबर, जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के सहाबी। वो लोगों को दर्स दे रहे, लोगों को दर्स दे रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे और हया से मुताल्लिक़। मैंने कहा ना, सहाबा इकराम बहुत जबरदस्त अल्लाह ने उनको ईमान अता फरमाया था। अल्लाह अकबर, ऐसे ही रब ने नहीं कहा कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ। तुम अगर ईमान लाना चाहते हो तो उस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लेकर आए हैं। अल्लाह की तरफ से हिदायत के आला मनसबों पर फाइज कर दिए जाओगे। शर्त यह है कि ईमान नबी के सहाबा जैसा होना चाहिए, तुम्हारी तर्ज जिंदगी भी सहाबा की जैसी। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। रब कहता है मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान ला कर आओ। अगर ईमान लाना चाहते हो और तुम्हारी जिंदगियां भी मेरे नबी के सहाबा के जिंदगियों जैसी अगर होंगी, तो मैं अपने नबी के सहाबा के बारे में अगर ऐलान करता हूं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, तो नबी के सहाबा की जिंदगियों जैसी जिंदगियां तुमने भी अपनाई है। रब कहता मैं उन्हीं के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी कहता हूं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ईमान लाना पड़ेगा उस तरफ, और सिर्फ ईमान ही नहीं कि हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम, हम फ़िरक़ा नाजिया है, हम अहले हदीस है, हम अहले तौहीद। यही घमंड मुझे और आपको मार रहा है।
یہی دعوے مجھے اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لے کے ڈوب رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں حیا نہیں، ہماری زندگیوں سے حیا اٹھ چکی ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں حیا نہیں ہے سمجھ جاؤ ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ دیکھا نا اپنے پنجاب میں واقعہ، اپنی یونیورسٹیوں کے حالات دیکھیں، کالجوں کے حالات دیکھیں، اسکولوں کے حالات دیکھیں، اور میں کہتا ہوں مدرسوں کے بھی اوپر جو ہے وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام جو دینی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر اگر نکالتے ہیں کڑی نظر رکھے، یوں نہ کہے کہ ہمارے بچے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، ٹھیک ہے آپ کے بچے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں لیکن باہر بہت سے بھیڑیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے یہ حبائل الشیاطین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی گناہ میں، کسی بڑے گناہ کے اندر ملوث کر دے۔ آج ان لڑکوں کو بے وقوف سمجھا جا رہا ہے کہ جن کی گرل فرینڈ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، اور جن لڑکیوں کے بوائے فرینڈز نہیں ہیں ان کو احمد کہا جا رہا ہے، ان کو معصوم اور مظلوم کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری شریعت نے اتنی گناؤنی اللہ اکبر دعوت نہیں دی ہے، بلکہ ان تمام گناؤں اعمال سے نفرت اللہ نے بھی کی ہے، نبی نے بھی کی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ ان لوگوں کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ کن لوگوں کو؟ کہ جو اہل ایمان کے اندر فحش کاموں کو اللہ اکبر فروغ دیتے ہیں، فحش کاموں کو پھیلاتے ہیں، فحش کاموں کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ماحول خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اچھی محفلوں میں بیٹھیے، اچھی مجالس کو اٹینڈ کیجئے، اچھی گیدرنگ اپنائیے، اچھے لوگوں سے واسطہ رکھیے، اچھے لوگوں سے میل ملاپ اور ہمارے آپس کے روابط اور تعلق ہوں گے تو اس کے اچھے ہی نتائج ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے نا اور اچھا کام نہ بھی کرے گا، نہ بھی کرے کوئی اچھا کام، تو دیکھنے والے ہماری تعریف کریں گے کہ یار بڑا اچھا انسان ہے۔ اور میں برے لوگوں میں بیٹھوں گا، بری خصلتوں کو اپناتا نہیں، کسی برے کام میں مبتلا نہیں ہو، کسی فحش اور منکرات کو میں نے اپنایا ہوا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے میری اور آپ کی دوستیاں ہیں کہ جو معاشرے میں برے کام کرتے ہیں۔ میری بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو دنیا میں اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ جب لوگ مجھے اور آپ کو دیکھیں گے تو ان کی انگلیاں ان پر تو اٹھتی ہیں، مجھ پر اور آپ پر بھی اٹھیں گی، حالانکہ میں نے اور آپ نے گناہ نہیں کی۔ ادھر فروش کے پاس جائیے، اللہ اکبر، آپ ادھر خریدیں گے نہیں، لیکن ادھر فروش کی دکان پہ سے جو خوشبوئیں آ رہی ہوں گی میری ناک کے ذریعے اللہ اکبر میرے جسم کے اندر جائیں گی، دل دماغ جسم کا انگ انگ جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اور یہی میں اگر کسی ایسی جگہ پر، کسی فیکٹری، کسی دکان کے اندر جہاں پر بھٹی چل رہی ہے، لوہا پیتل تانبا اللہ اکبر وہاں پر جلایا جا رہا ہے، پگھلایا جا رہا ہے، اس بھٹی سے اڑنے والا اٹھنے والا سیاہ دھواں اپنی کالک کو لے کر اٹھتا ہے، میں اور آپ وہاں کام نہیں کرتے، صرف وہاں بیٹھے ہیں یا وہاں سے گزرے ہیں، وہ سیاہ دھواں اڑنے والا جو ہے میرے کپڑوں کو بھی گندا کرے گا، وہ کالک میرے اور آپ کے چہرے پر بھی لگے گی۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو اللہ اکبر نصیحتیں کی ہے، اللہ اکبر، اچھی مجلسوں میں بیٹھو گے نیک نامی ہوگی، گندی مجلسوں میں بیٹھو گے گناہ نہیں بھی کرو گے انگلیاں پھر بھی تم پر اٹھیں گی۔ ہمارا قرآن بھرا ہوا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جناب
अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर मदीन की तरफ सफर करके आए। बड़ा तवील वाक़या है, बड़ा तवील वाक़या है। अल्लाहु अकबर लोगों का जम्म गफीर नजर आया। अल्लाहु अकबर लोग कुएं के इर्द गिर्द जमा गए, बकरियों के रेवड़ भी मौजूद गए। लोग कुएं से पानी निकालते गए और अपने रेवड़ अपने जानवरों को पिला रहे गए, अपने मशकीदे पर लगे गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने किनारे पर खड़ी हुई दोनों जवान लड़कियों को देखा, उनकी मदद की। अल्लाह अकबर, उनकी मुआविनत की, डोल से पानी खींचा, उनकी बकरियों को पानी पिलाया। अल्लाह अकबर, उनकी बकरियों को पानी पिलाते गए, उनके मशकीदों में पानी अल्लाह अकबर भर के उन्हें रवाना कर देते गए। वो दोनों नौजवान बेटियां अपने बाबा जनाब शुएब अलैहिस्सलाम से वाक़िए को बयान करती गए। जनाब शुएब कहते गए, उस नौजवान को हमारी तरफ बुलाओ। अल्लाह का कुरान मंदर कशी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान करता है, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। आज मेरी माएं बहनें कहती है कि हम मर्दों के शाना बशाना चलना चाहते हैं। ये शाना बशाना, ये बेबाकियां इंसान को, आज की बेटी को और आज की बहन और औरत को जिल्लत और तबाही के दाने पर ले जाके खड़ा कर देती है। आज आपने करीब ही वाकया सुना, ये बच्ची भी मर्दों के शाना बशाना चलना चाहती थी, माँ बाप के लिए कमाने के लिए निकली थी। अल्लाह अकबर, एक बॉयफ्रेंड नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही वक्त में कई दोस्तियां मिलाई हुई थी। अल्लाह अकबर, ये अपनी इज्जत से भी गई, सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि जान से भी चली गई। बस बस जान से भी चली गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस को मैं और आप अगर सामने रखेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हया ला याती इल्ला बिखैर। ये हया, इसका नतीजा रब्बुल आलमीन ने खैर रखा है, भलाइयां है। हया, अल्लाह अकबर, ये पाक दामनियां लेकर आती है। हया खैर और भलाइयां इसका रिजल्ट है। अगर मैं और आप बेहयाइयों को अपनाएंगे तो शर ही शर होगा, फितने ही फितने होंगे, इज्जतें और असमतों को पामाल किया जाएगा। और यहां तक कि इज्जत ही नहीं जाएगी बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से सीखे हया किसे कहते हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में मुझे और आपको मौका मिलता है, मैं उस मौके को गनीमत जानते हुए अल्लाह अकबर भूल जाता हूं कि दुनिया वालों में से तो मुझे कोई नहीं देख रहा, आसमान वाला तो मुझे देख रहा है ना, भूल जाता हूं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, पैगंबर फरमाते हैं, सहाबी इस्लाम लाने से पहले है मेरे सहाबी, तूने बड़े काम किए हैं जो अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की बगावत पर मुश्तमिल थे। आज जो खूबी तुझ में है, जो सलाहियत तुझ में है, मैं आज तुझे हुक्म देता हूं कि मुसलमान मेरे सहाबा गैरों की कैद में है, लोगों के कैद में है, सलाखों के पीछे है, उनको रस्सियों और जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि उनको काफिरों की कैद से छुड़ा के तुमने लाना। कहते जी अल्लाह के रसूल, जी हुक्म, सर आंखों पर। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के ऑर्डर पर अल्लाह अकबर कैदियों को छुड़ाने के लिए चले गए। रास्ते में एक औरत से मुलाकात हुई और वो औरत जानी पहचानी थी, दौर जहालत में इस सहाबी के उससे नाजायज ताल्लुकात थे। आपस में ये एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। जैसे ही उस बदनामे जमाना अल्लाह अकबर औरत ने अनाक को देखा, अनाक से कहती है, अब अबू मरसद को देखा तो अनाक कहती है, अल्लाह अकबर, बड़े दिन बाद तेरा दीदार हुआ है। आज मेरा दिल चाहता है कि आज तेरा मेरा मिलाद होना चाहिए। वो दावत गुनाह दे लगी
گئے اور یہاں پر صحابی رسول اکیلے گئے، تنہا گئے، رات کی تاریکی گئے، ابو مرثد گئے یا عناق گئے، لیکن اس موقع پر وہ صحابی رسول کیا جواب دیتے گئے؟ یہی حیا کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ صحابی کہتے گئے میں مسلمان ہو چکا ہوں، ان اللہ قد حرم الزنا، ہمارے اللہ نے ہم پر زنا کو حرام کر دیا ہے، میں تجھ سے ملاب نہیں کر سکتا۔ وہ دوڑنے کے لیے اللہ اکبر ارادہ کرتے گئے، وہ بدنام زمانہ عورت کہتی ہے اے ابو مرثد اگر تو نے آج میرے ساتھ مل کر گناہ نہیں کیا، میری دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا، میں شور مچاؤں گی، لوگوں کو آگاہ کروں گی، لوگوں کو تیرے بارے میں بتا دوں گی، لوگ تجھے پکڑ لیں گے، ماریں گے، لیکن میں ان کی اندر کی عکاسی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں لوگ ماریں گے، میں مر جاؤں گا، یہ تو میری ایک جان ہے۔ اللہ اکبر، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو ایمان اور حیا پر میں ان کو قربان کر دیتا۔ 1000 جانیں بھی ہوتی تو حیا اور ایمان پر قربان کر دیتا۔ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، ان اللہ قد حرم الزنا۔ اگر انسان ایمان کا دعویٰ کرے، اسلام کو قبول کرے اور اس کی زندگی میں حیا نہ ہو، حیا نہ ہونا اس کا ایمان کا چلا جانا ہے۔ ان اللہ قد حرم الزنا، یہ ہے حیا والا، یہ ہے ایمان والا۔ دوڑ جاتے جان کی پرواہ نہیں کی، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن عزت نہیں جانی چاہیے، حیا کا جنازہ نہیں نکلنا چاہیے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ جذبے میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گے تو کامیابی ملے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر حیا ہے تو حیا والوں کا ٹھکانہ رب نے جنت رکھا ہے، اور اگر تمہاری زندگیوں میں بے حیائی ہے تو بے حیا لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ سوچ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ 14 فروری کو محبت کا دن لوگوں نے بنایا ہے، اس کی تاریخ میں بہت سارے واقعات گھڑے ہوئے ہیں، قسم قسم کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر دن محبت کا دن ہے، ہر دن حیا کا دن ہے، ہر دن محبت اور حیا، اللہ اکبر، مودت کا دن ہے، لیکن وہ محبت، وہ پیار، وہ مودت ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ کبھی بیوی سے محبت کی؟ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بوٹی اور ہڈی اپنے منہ میں لے کے دسترخوان اور پلیٹ پہ رکھ دیتی تھی، اللہ کے رسول اٹھاتے اور اسی جگہ سے اپنے منہ میں لیتے اس بوٹی ہڈی کو جہاں سے حضرت عائشہ نے بوٹی کو توڑا تھا۔ یہ ہے محبت۔ پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت عائشہ سے اپنی بیویوں سے کس طرح محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں اور کبھی حضرت عائشہ کو آگے نکلنے دیتے ہیں۔ یہ ہے میاں بیوی میں پیار اور محبت۔ بیویوں سے اتنی محبت کرو، اتنا پیار کرو، اللہ اکبر، اتنا بہترین ماحول دو۔ اگر تم گھر سے جاؤ تو وہ تمہارا انتظار کرے، وہ اللہ اکبر بے چین ہو جائے، لمحہ لمحہ تمہارے بغیر اس کا ادھورا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایسی محبت، ایسا پیار اپنی بیویوں کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ناجائز محبت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنیاں کی ہے۔ اللہ کے رسول کی صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کی صف بھی مسجد میں لگ رہی ہے، آگے مرد صفوں میں ہے، عورتیں پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے محسوس کیا ان عورتوں اور مردوں کے اختلاف سے اثرات اور نتائج برے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم کر دیا عورتیں آج سے مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔
जैसे बाकायदा मस्जिद के अंदर नमाज होती थी और नमाज के अंदर सफ बनते हुए मर्दों की सब पहले है, फिर पीछे बच्चों और औरतों की सफें होती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं कि जो गैर मुनासिब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों अपने घरों में जाके नमाज पढ़ो, लेकिन मुकम्मल इनकार मना नहीं किया। औरतें आती थी, लेकिन जो एक ही हाल में अल्लाह अकबर नमाज़ें पढ़ती थी औरतें, अल्लाह के रसूल ने फिर पर्दे की जगह जो है वो बनाई और पर्दे में आकर औरतें अल्लाह के रसूल की दुनिया से जाने के बाद भी सहाबियात जो है मस्जिदों में आया करती थी। अगर किसी ने मस्जिद में आने से अपनी औरत को मना किया तो दीगर सहाबा ने एतराज भी किया और अल्लाह की कसम अपने बच्चों से सारी जिंदगी इसलिए बात नहीं की कि अल्लाह के रसूल ने औरतों को मस्जिद में आने का हुक्म दिया, तू कौन होता है मना करने वाले। लेकिन जहां माहौल में बिगाड़ नजर आ रहा होता था, अल्लाह के रसूल लोगों को मुतनब्बे करते थे, खबरदार कोई मर्द अगर तुम्हारे घर पे आए और दरवाजे को दस्तक दे तो मीठे लहजे में, नरम लहजे में उसको जवाब नहीं देना। कुरान भी कहता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तालीमात भी हमें ये मिलती है, अखलाक के दामन को औरतें नहीं छोड़ेंगी, लेकिन गैर महरम के आने पर अपने लहजे के अंदर सख्ती रखेंगी। आज अगर आने वाले का जवाब प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में अगर तूने दे दिया, आज आने वाला अपनी जरूरत पे आया है, कल तेरी जरूरत पर आएगा। तेरी इज्जतों को धज्जियां, तेरी इज्जतों की धज्जियां उखेड़ने के लिए तेरे दरवाजे पे आएगा। फिर इज्जतें महफूज नहीं रही। हमारे यहां किस तरह गुफ्तगू होती है, हमारी माए बहनें जो है ना वो घर में अजीब सी कैफियत और कंडीशन में बैठी रहती है, और जब बाजार जाना होता है तो जनाब कपड़े चेंज किए, सुर्खी पाउडर लगाया, अपने आप को मेकअप किया, खुशबू से आरास्ता किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई औरत खुशबू लगा के बाहर निकलती है और उसके लगी हुई खुशबू किसी गैर महरम के अल्लाह अकबर नाक में चली जाती है, पैगंबर फरमाते फहिया ज़ानिया फहिया ज़ानिया फहिया ज़ानिया। कुरान तो ये भी कहता है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना वतूबू इलल्लाहि जमीआ। बाहर निकलने से अल्लाह औरतों को मना नहीं करता है, लेकिन अल्लाह कहता है कदमों को आहिस्ता रख। अल्लाह अकबर, तेरे कदमों में, तेरे पैरों में अल्लाह अकबर जो पायल है, तेरे कदमों की आवाज जूतियों की खड़खड़ाहट से, तेरे कदमों की आवाज से ऐसा न हो कि कोई जालिम तेरे हुस्न का अंदाजा ना लगा ले। आहिस्ता अपने कदमों को, ऐसे हिफाजत की है हमारे दीन ने हमारी औरतों की, उनकी इज्जतों और उनकी अजमतों। आज औरतें कहे कल दुपट्टे गए थे, बुर्के गए थे, फिर दुपट्टे जो है जनाब सरों से कंधों पर आए, और आज औरतें जो है वो दुपट्टियां जो है वो छोटी छोटी चादरें अपने कंधों पर रखना भी गवारा नहीं करती। उनको इतना बोझ लगता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये क्या वजह है? हमने अपनी छोटी मासूम बच्चियों की बचपन ही से तरबियत नहीं की। छोटे से बच्चों को छोटी छोटी जाए नमाजें में और आप मुहैया करते। मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जहां बड़ी नमाजें हैं बराबर में बच्चे माओ के बराबर में आप अपने घरों में नफली नमाजें पढ़े, अपने घरों में सुन्नतें अदा करें, अपने घरों में अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, अपने बच्चों को छोटी छोटी रहने दे, छोटी छोटी जाए नमाजें उनको गिफ्ट करें। बेटो मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप जरा घर में नमाज पढ़े ना, अपनी पेशानी को सजदे में रखे। वो बच्चे जिनको सजदा करना नहीं आता, अपने पैरों को, अपने घुटनों और अपनी कमर के जोड़ को मोड़कर सजदा करना नहीं आता, जब वो आपको सजदा करते हुए देखेंगे, खुदा की कसम जमीन पे उल्टे लेटे हुए आप अपने बच्चों को देखेंगे। माहौल तो देना अपने बच्चों को। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर कहते हैं मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपे से बाहर हो रहे हैं, बच्चियां बात नहीं मान रही, सारा दिन फोन पे लगी रहती है। अल्लाह अकबर, बिगाड़ा किसने है? किसने ये माहौल दिया? रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाहा
زندگی بچانا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج بچپن سے میں اور آپ اگر تربیت کریں گے, ماحول دیں گے, ان بچیوں کو دوپٹے دیں گے, چھوٹے چھوٹے برقعے مہیا کریں گے, انشاءاللہ سننا انشاءاللہ جو بچپن سے عادت ڈلے گی نا, پھر وہ مرتے دم تک وہ عادت نہیں جائے گی. جب ان چھوٹی بچیوں کو بغیر آستین کی ہم شرٹیں پہنائیں گے, ان بچیوں کو چھوٹی چھوٹی نیکریں اور چڈیاں پہنائیں گے, اللہ اکبر, اور فخریہ انداز میں ان کو گلیوں میں لے کے, بازاروں میں, پکنک پوائنٹس میں اللہ اکبر لے کے گھومیں گے, تو آج جو میں نے بویا ہے کل مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے وہی برا کاٹنا پڑے گا. آج ہوش کے ناخن لے لیجئے. آج ایک عورت میڈیا پر نہیں آئی ہے میرے بھائی, اس طرح کی بیسیوں سینکڑوں روزانہ نوجوان بچیوں, بہنوں, بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, ایسا نہ ہو آج ان کی عزتیں لٹی ہیں, کل میری اور آپ کی عزتیں جو ہے وہ لٹے. اس سے پہلے میں نے اور آپ نے ہوش کے ناخن لینے ہیں. اللہ رب العزت میری اور آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو دین کی سلامتیاں ہمیں نصیب فرمائے. رب العالمین ہر طرح سے, ہر حوالے سے میری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر